Hi, this lesson name is Sentences using the prepositions of place. In, on, at. At means vadda, vadda. On means paina or mida, paina or mida. In means low. At the top of the stairs means metla yaguvana, metla yaguvana, or you can also say metla mida. At the bottom of the stairs means metla diguvana, metla diguvana. You can also say metla krinda. The cat is at the window means pilli కిటికీ వద్ద ఉన్నది, పిల్లి కిటికీ వద్ద ఉన్నది. Here cat means పిల్లి, is means ఉన్నది or ఉంది, at means వద్ద, window means కిటికీ. Somebody is at the door means ఎవరో తలుపు వద్ద ఉన్నారు, ఎవరో తలుపు వద్ద ఉన్నారు. Here somebody means ఎవరో, is means ఉన్నారు, at means వద్ద, door means తలుపు. Somebody is at the end of the street means వీధి చివరన ఎవరో ఉన్నారు, వీధి చివరన ఎవరో ఉన్నారు. Here somebody means ఎవరో, is means ఉన్నారు, at the end of the street means వీధి చివరన, end means చివరన, street means వీధి. He lives at number 66 JPN Street means అతడు నంబర్ 66 JPN Street వద్ద నివసిస్తాడు. You can also say అతడు నెంబర్ 66 JPN Street వద్ద నివసిస్తాడు. Here he means అతడు, lives means నివసిస్తాడు, at means వద్ద, 66 means 66. He lives on JPN Street means అతడు JPN Street లో నివసిస్తాడు, అతడు JPN Street లో నివసిస్తాడు. Here he means అతడు, lives means నివసిస్తాడు. Actually on means మీద or పైన, but here we did not take the meaning of on, but we took the meaning of in, that is low. So JPN Street low means in JPN Street, but in English we say on JPN Street. At a party means విందు వద్ద, విందు వద్ద. Here at means వద్ద, party means విందు. At a conference means సభ వద్ద, సభ వద్ద. Here conference means సభ. At a meeting means సమావేశం వద్ద, సమావేశం వద్ద. Here meeting means సమావేశం. At a concert means సంగీత కచేరీ వద్ద, సంగీత కచేరీ వద్ద. Here concert means సంగీత కచేరీ. At the cinema means సినిమా వద్ద. At the library means గ్రంథాలయం వద్ద, గ్రంథాలయం వద్ద. Here library means గ్రంథాలయం. He is at Arun's house means అతడు అరుణ్ యొక్క ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు. You can also say అతడు అరుణ్ ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు, అతడు అరుణ్ ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు. Here he means అతడు, is means ఉన్నాడు, at means వద్ద, Arun's house means
అరుణ్ యొక్క ఇల్లు. బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు సే అరుణ్ యొక్క ఇంటి వద్ద. ఎట్ అరుణ్స్ హౌస్ మీన్స్ అరుణ్ యొక్క ఇంటి వద్ద. షీ లివ్స్ ఎట్ హర్ పేరెంట్స్ హౌస్ మీన్స్ ఆమె తన తల్లిదండ్రుల వద్ద నివసిస్తుంది. ఆమె తన తల్లిదండ్రుల వద్ద నివసిస్తుంది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, లివ్స్ మీన్స్ నివసిస్తుంది, ఎట్ మీన్స్ వద్ద, హర్ మీన్స్ తన, పేరెంట్స్ మీన్స్ తల్లిదండ్రులు, హౌస్ మీన్స్ ఇల్లు. Here you can skip the meaning of house. It's optional. If you want to say, you can say ఆమె తన తల్లిదండ్రుల ఇంటి వద్ద నివసిస్తుంది. Here we don't say తల్లిదండ్రులు. In a sentence we say తల్లిదండ్రుల. So at her parents' house means తన తల్లిదండ్రుల ఇంటి వద్ద or తన తల్లిదండ్రుల వద్ద. The train to Hyderabad stops at Nampalli. హైదరాబాద్ కు వెళ్లే రైలు నాంపల్లి వద్ద ఆగుతుంది. హైదరాబాద్ కు వెళ్లే రైలు నాంపల్లి వద్ద ఆగుతుంది. Here train means రైలు. Train to Hyderabad means హైదరాబాద్ కు వెళ్లే రైలు. Stops means ఆగుతుంది. At means వద్ద. He is at school means అతడు పాఠశాల వద్ద ఉన్నాడు. అతడు పాఠశాల వద్ద ఉన్నాడు. Here he means అతడు, is means ఉన్నాడు, at means వద్ద, school means పాఠశాల. Here you can also say అతడు స్కూల్ వద్ద ఉన్నాడు. He is at home means అతడు ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు. అతడు ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు. Here he means అతడు, is means ఉన్నాడు, at means వద్ద, home means ఇల్లు. But in a sentence we say ఇంటి. So at home means ఇంటి వద్ద, home means ఇల్లు, at home means ఇంటి వద్ద. We don't say ఇల్లు వద్ద, we say ఇంటి వద్ద. That means at home. He is at university means అతడు విశ్వవిద్యాలయము వద్ద ఉన్నాడు. అతడు విశ్వవిద్యాలయము వద్ద ఉన్నాడు. You can also say అతడు యూనివర్సిటీ వద్ద ఉన్నాడు. He is at work means అతడు పని వద్ద ఉన్నాడు. అతడు పని వద్ద ఉన్నాడు. You can also say అతడు any workplace then ఉన్నాడు. For example, అతడు ఆఫీస్లో ఉన్నాడు. అతడు షాప్లో ఉన్నాడు. Like that you can say. On the wall means గోడ మీద. గోడ మీద. On means మీద. Wall means గోడ. There is a photograph on the wall means గోడ మీద ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉన్నది. గోడ మీద ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉన్నది. Here is means ఉన్నది. A means ఒక. Photograph means ఛాయాచిత్రం. But in this sentence you can say photograph. On means మీద. Wall means గోడ. On the floor means నేల మీద. నేల మీద. On means మీద. Floor means నేల. On the blackboard means నల్లబల్ల మీద. నల్లబల్ల మీద. On the table means బల్ల మీద. బల్ల మీద. Table means బల్ల. She is wearing a ring on her finger means ఆమె తన వేలుకు ఉంగరం ధరిస్తుంది. ఆమె తన వేలుకు ఉంగరం ధరిస్తుంది. Here she means ఆమె, wearing means ధరిస్తుంది, ring means ఉంగరం,
on her finger means tana veluku. Actually here we did not take the meaning of on, but we took the meaning of ku. Ku means to. So here we can say on her finger means tana veluku. There are 3 apples on the tree means చెట్టు పైన 3 యాపిల్ పండ్లు ఉన్నాయి. చెట్టు పైన 3 యాపిల్ పండ్లు ఉన్నాయి. Here are means ఉన్నాయి, 3 means 3, apples means యాపిల్ పండ్లు, actually పండ్లు means fruits. On means పైన, tree means చెట్టు. London is on the river Thames means లండన్ థేమ్స్ నది ఒడ్డున ఉన్నది. లండన్ థేమ్స్ నది ఒడ్డున ఉన్నది. హియర్ ఈజ్ మీన్స్ ఉన్నది. ఆన్ ద రివర్, యాక్చువల్లీ ఆన్ ద రివర్స్ మీన్స్ నది మీద, బట్ వీ డోంట్ టేక్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆన్, బట్ హియర్ వీ టేక్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోస్టల్. కోస్టల్ ఏరియా, కోస్టల్ ఏరియా మీన్స్ ఒడ్డు. So on the river means nadi ఒడ్డున. On the left means ఎడమ వైపున. ఎడమ వైపున. On the right means కుడి వైపున. కుడి వైపున. On the ground floor means ground floor పైన. You can also say ground floor low. Low means in. On the first floor means మొదటి అంతస్తు పైన. మొదటి అంతస్తు పైన. Here on means పైన, first means మొదటి, floor means అంతస్తు. On the second floor means రెండవ అంతస్తు పైన. రెండవ అంతస్తు పైన. You can also say రెండవ అంతస్తులో. Low means in. Here on means పైన, second means రెండవ, floor means అంతస్తు. On the radio means radio పైన or రేడియోలో. Actually we use these meanings in different contexts. For example, if there is something above on the radio, you can say radio paina. And when you are listening something on the radio, you can say radio low. Similarly, on television means television paina. That means something is there above the television. The second meaning is television low. That means you are watching something on television. So in that context you can say television low. On a ship means oda paina. Here on means paina, ship means oda. In the bag means sanchi low. Sanchi low. Here in means low, bag means sanchi. In the bedroom means padaka gadilo. Padaka gadilo. Here in means low, bedroom means padaka gadi. In the forest means adavilo. Adavilo. Forest means adavi. Arun is playing in the forest means Arun adavilo ఆడుకుంటున్నాడు. Arun adavilo ఆడుకుంటున్నాడు. Here playing means ఆడుకుంటున్నాడు. In means low, forest means adavi. In the garden means తోటలో. Garden means తోట. This car is in the car park means ఈ కారు కార్లు నిలుపు స్థలంలో ఉన్నది. ఈ కారు కార్లు నిలుపు స్థలంలో ఉన్నది. Here this means is means ఉన్నది, in means low,
కార్ పార్క్ మీన్స్ కార్లు నిలుపు స్థలం. ఇన్ ద డెజర్ట్ మీన్స్ ఎడారిలో. ఎడారిలో డెజర్ట్ మీన్స్ ఎడారి. హీ లివ్స్ ఇన్ చెన్నై మీన్స్ అతడు చెన్నైలో నివసిస్తాడు. అతడు చెన్నైలో నివసిస్తాడు. హియర్ హీ మీన్స్ అతడు, లివ్స్ మీన్స్ నివసిస్తాడు, ఇన్ మీన్స్ లో. ఇన్ చెన్నై మీన్స్ చెన్నైలో. దే ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ టు విజిట్ చార్మినార్ మీన్స్ వారు చార్మినార్ ను చూడడానికి ఆర్ చార్మినార్ ను సందర్శించడానికి హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. వారు చార్మినార్ ను సందర్శించడానికి హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. హియర్ దే మీన్స్ వారు, ఆర్ మీన్స్ ఉన్నారు, ఇన్ మీన్స్ లో. ఇన్ హైదరాబాద్ మీన్స్ హైదరాబాద్ లో. టు విజిట్ మీన్స్ సందర్శించడానికి. సందర్శించడానికి. ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ మీన్స్ వార్తాపత్రికలో. న్యూస్ పేపర్ మీన్స్ వార్తాపత్రిక. ఐ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ మీన్స్ నేను వార్తాపత్రికలో ఒక కథనం చదివాను. నేను వార్తాపత్రికలో ఒక కథనం చదివాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, రెడ్ మీన్స్ చదివాను, అండ్ మీన్స్ ఒక, ఆర్టికల్ మీన్స్ కథనం, ఇన్ మీన్స్ లో, న్యూస్ పేపర్ మీన్స్ వార్తాపత్రిక. ఇన్ బెడ్ మీన్స్ మంచంలో. బెడ్ మీన్స్ మంచం. ఇన్ హాస్పిటల్ మీన్స్ ఆసుపత్రిలో. ఆసుపత్రిలో. హియర్ హాస్పిటల్ మీన్స్ ఆసుపత్రి. ఇన్ ప్రిజన్ మీన్స్ జైలులో. జైలులో. ప్రిజన్ మీన్స్ జైలు. ఇన్ ద స్కై మీన్స్ ఆకాశంలో. ఆకాశంలో. స్కై మీన్స్ ఆకాశం. ఇన్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ మీన్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ లో. సిట్ ఇన్ అన్ ఆర్మ్ చైర్ మీన్స్ ఆర్మ్ చైర్ లో కూర్చో. యాక్చువల్లీ ఆర్మ్ చైర్ మీన్స్ చేతుల కుర్చీ, బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ యూ కెన్ సే ఆర్మ్ చైర్. ఇన్ మీన్స్ లో. సిట్ మీన్స్ కూర్చో. సిట్ ఆన్ స్టూల్ మీన్స్ స్టూల్ మీద కూర్చో. స్టూల్ మీద కూర్చో. హియర్ ఆన్ మీన్స్ మీద, సిట్ మీన్స్ కూర్చో. మై ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ మీన్స్ మా నాన్నగారు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. మా నాన్నగారు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. హియర్ మై మీన్స్ మా. యాక్చువల్లీ మై మీన్స్ నా, బట్ హియర్ we take the meaning of our. Our means ma. In Telugu, when we are talking about parents, friends, family members, we use plural. So that's why we use ma. Father means Nanagaru. Is means Unnaru. In means low. Hospital means Asupatri. In hospital means Asupatri low. In the water means Neetilo. Actually, water means needlu or neeru, but in this sentence, when we say along with in, that means in the water, the meaning of in the water becomes neetilo. We don't say neerulo, we say neetilo. In the sea, samudramlo. Sea means samudram. The children are playing in the water means పిల్లలు నీటిలో ఆడుతున్నారు. పిల్లలు నీటిలో ఆడుతున్నారు. హియర్ చిల్డ్రన్ మీన్స్ పిల్లలు, ప్లేయింగ్ మీన్స్ ఆడుతున్నారు, వాటర్ మీన్స్ నీళ్లు ఆర్ నీరు, ఇన్ ద వాటర్ మీన్స్ నీటిలో.